یہ خبر سنیں ناظرین، یہ گلف نیوز کی خبر ہے، ویری انٹرسٹنگ. نیو FIA رولز بلاک ہنڈریڈز آف پاکستانی ورکرز فرام فلائنگ ابراڈ. اب تک ذرائع کے مطابق صرف لاہور ایئرپورٹ سے 150 اور دیگر ایئرپورٹ سے بھی درجنوں لوگوں کو آف لوڈ کیا جا چکا ہے، بلکہ ان کو بورڈنگ پاس ہی جاری نہیں کیے گئے. آف لوڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف ایک کاغذ، صرف ایک سائن کی وجہ سے. اور وہ سائن کس کا ہے جی؟ وہ 17ویں یا 18ویں گریڈ کے آفیسر کا ہے. یعنی آپ ایک اپنے ساتھ ایفیڈیوٹ لے کر جائیں گے اور ایفیڈیوٹ آپ اپنی چھاتی کے اوپر یہاں پر چسپاں کر دیں گے تو یہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے جی یہ ایفیڈیوٹ میرا لگا ہوا ہے، اور اس کے مطابق مسافر اسی ملک میں قانونی طور پر کام کرے گا اور غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. یعنی ادھر جائیں گے اور وہاں سے آپ آگے نہیں بھاگیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کا ویزا لے کے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے وہاں پہ عمرہ کیا، وہاں سے غیر قانونی طریقے سے آپ آگے نکل گئے. دبئی گئے، وہاں سے غیر قانونی طریقے سے. پوری دنیا کے اندر یار نام بدنام کرنے میں یقین جانیے ان لوگوں نے بھی اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے نام بدنام کرنے میں، اور اوبیسلی اس کی وجہ سے سختی ہوتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستانی بزنس مین ہیں، وہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مجبوراً انڈینز اور بنگلہ دیشی رکھنے پڑ رہے ہیں اور وہ پاکستانیوں کو ملازمت نہیں دے سکتے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستو، پاکستان کی برادر اسلامک ملک نے پاکستانیوں پر ایسا نیا قانون لاگو کر دیا ہے کہ وہاں ہڑکمپ مچ گیا ہے. آخر کیا ہے یہ نیا قانون اور کیوں پاکستان کی جنتا پریشان ہے، جانیں گے پاکستانی میڈیا کی زبانی. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد دوستو. جے ہند. یہ حکومت ایک وجہ سے ناظرین میری فیورٹ ہے کہ یہ حکومت ناظرین ہر وقت جگاڑ ڈھونڈتی ہے، تگڑا قسم کا جگاڑ. حکومت ناظرین ہم پر چلے گئی یا ہم گورنمنٹ پر چل گئی، جگاڑی ہیں، تگڑے جگاڑی ہیں. ایک کھڈا بند کرتے ہیں ناظرین، دوسرا کھڈا کھل جاتا ہے، دوسرا کھڈا بند کرتے ہیں، تیسرا کھڈا. یعنی ایک ٹنکا لگاتے ہیں، پھر ادھر جاتا ہے، پھر دوسرا ٹنکا، پھر تیسرا ٹنکا. تو ان سے ہو نہیں رہا، اور جب نہیں ہو رہا ہوتا ناظرین انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جب نہ ہو رہا اور اس کے باوجود یہ لگاتار کیے جا رہے ہیں. یہ خبر سنیں ناظرین، یہ گلف نیوز کی خبر ہے، ویری انٹرسٹنگ. نیو FIA رولز بلاک ہنڈریڈز آف پاکستانی ورکرز فرام فلائنگ ابراڈ. یعنی FIA کا ایک نیا ضابطہ، ایک نیا رول بنایا ہے FIA نے. اس کے مطابق جو لوگ گلف کے اندر یعنی مڈل ایسٹ کے اندر، یہ جو دبئی میں جا کر کوئی ٹریلا چلا رہا تھا، کوئی کرین چلا رہا تھا، ہمارے بزرگ بھی ساری زندگی کرینے ٹریلے وہاں پر بیلچے مارتے رہے، تو وہ جو بیلچا شلچا آپ لوگ مارا کرتے تھے، یلا حبیبی مڈل ایسٹ کے اندر ناظرین شرطا اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں وہ لوگوں کو، پاکستان لوگوں کو ہانکتی تھی بدقسمتی سے. اور ظاہر ہے پاکستان کا کوئی بھی آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ سطح پر ہمارے سعودی عرب کے ساتھ، دبئی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، لیکن کبھی بھی پاکستانی جو ورکنگ کلاس ہے وہاں پر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی. کبھی بھی اس کے لیے کوئی ایسے قوانین نہیں بنائے گئے، یا جیلوں کے اندر جو بند ہیں انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا. ان کی زندگیاں بہتر نہیں ہوئی ان بیچاروں کی. اور جب بھی وہ واپس آتے ہیں ناظرین، بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ولنریبل ہوئے ہوتے ہیں، شوگر ہائی، بلڈ پریشر ہائی، بری حالت ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال ناظرین، پاکستان کے اندر چونکہ روزگار نہیں ہے، اور جو لوگ مڈل ایسٹ کے اندر جا رہے تھے ان کے لیے FIA نے ایک نیا رول بنا دیا ہے کہ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر جانے کے لیے جناب سب سے پہلے، یہ گلف نیوز کی خبر ہے ناظرین، آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ گریڈ 18 یا گریڈ 19 کے سرکاری افسر کے دستخط شدہ حلف نامہ جمع کروانا پڑے گا. یعنی آپ ایک اپنے ساتھ ایفیڈیوٹ لے کر جائیں گے اور ایفیڈیوٹ آپ اپنی چھاتی کے اوپر یہاں پر چسپاں کر دیں گے تو یہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے جی یہ ایفیڈیوٹ میرا لگا ہوا ہے. اور اس کے مطابق مسافر اسی ملک میں قانونی طور پر کام کرے گا اور غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. یعنی ادھر جائیں گے اور وہاں سے آپ آگے نہیں بھاگیں گے، آگے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. آج میں نے ناظرین ایک شخص کا انٹرویو کیا، اور وہ سیاست.pk پر آج یا کل میں آ جائے گا، بلکہ اظہر اسلم صاحب ہیں برطانیہ سے. ان کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں سے نا 3-4 ڈاکٹر ہیں گزشتہ سالوں میں ہی، اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ بھائی میں پاکستان جا رہا ہوں چھٹیوں پر تو واپس آؤں گا. انہوں نے کہا پاگل ہیں آپ، چھٹیوں کے لیے پاکستان؟ نہ دبئی جائیں، باکو جائیں، کسی اور ملک جائیں، لیکن آپ نے پاکستان نہیں جانا. لٹرلی پاکستان نہیں جانا. وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایسی نوجوان نسل جو کہ پاکستان سے یہاں پر آئی ہے، وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا واپس جانے کا نام لیتے ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں لگا کر ڈال کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. لٹرلی یہ وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو یہ بڑا حیران کن چیز ہے. پاکستان کے اندر سے ناظرین لوگ ڈھنکیاں مار کر اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، لوگ غیر قانونی طریقے سے بدقسمتی سے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. بے شمار نوجوانوں کی زندگیاں چلے، آپ صرف جا کر گوگل کریں کہ ڈھنکی مارتے ہوئے کتنے بے شمار نوجوانوں کی زندگیاں گئی ہیں. لوگ یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ مختلف ممالک کی طرف بھاگ رہے ہیں. 70 لاکھ سے زیادہ لوگ ناظرین گزشتہ 1-1.5-2 سالوں میں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی معیشت ناظرین ٹرپل کر گئی ہے. 15-20 ہزار روپے کی نوکری کے لیے ناظرین ناک رگڑنی پڑتی ہے، لٹرلی ناک رگڑنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو نہیں ملتی. بری حالت ہے ناظرین، بری حالت ہے جو کہ یہاں پر ہوئی پڑی ہے. اور اب نیا ایک قانون بنا دیا گیا ہے، اور یہ جگاڑی قانون ہے کہ بھائی آپ ایفیڈیوٹ
एफिडेविट देंगे और आप सोचे ना, यानी मैं और आप जा रहे हो अगर खुदा ना खास्ता बाहर, तो क्या हमें कोई 18-19वें ग्रेड का अफसर को लिख कर देगा कि ये बंदा कानूनी तौर पर काम करेगा और वापस आएगा? यानी मजाक का खेजा और एक अजीब गरीब है कि जुगाड़ी तरीकों से लोगों को रोकना है, लोगों को कंट्रोल करना है या उनके लिए मुश्किलात में इजाफा कर देना है। मैं देख रहा था मोहम्मद उमैर साहब जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट किया हुआ है और वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कमेंट किया। वो कहते हैं कि नौकरी के लिए गल्फ जाने वाले अफराद के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी गई है। तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और सफर से रोका जाने लगा है। लोगों से सरकारी अफसरान का हल्फनामा मांगा जा रहा है कि वो गल्फ से यूरोप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक सरकारी अफसर किसी के लिए हेल्प क्यों देगा? सरकारी सतह पर ताहाल इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो मोहम्मद उमैर के मुताबिक जहाजों से ऑफलोड किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि नहीं भाई मिडिल ईस्ट भी ना जाओ। यानी कि इधर तो नादरीन जहन्नुम बना ही दिया है। वो मैं देख रहा था मुजम्मिल साहब की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बड़ा दिलचस्प पाकिस्तान मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए, हर शख्स ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई बॉर्डर खुले, कोई 4 पैसे उसके पास आ जाए, दुनिया के किसी नेपाल भूटान में चला जाए लेकिन यहां से जाए, कम से कम उनकी जिंदगी महफूज रहे, कम से कम पुलिस के चक्रों से, पुलिस के केसेस से वो महफूज रहे। पार्क्स के अंदर आप बैठ नहीं सकते, बाहर आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड आपके वीरान है, रोजगार नहीं है, मईशत मुल्क की क्रिपल कर गई है, पॉलिटिकल खौफनाक किस्म की इंस्टेबिलिटी है, बदकिस्मती से दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। 2 बॉर्डर्स हमारे दोनों एक्टिव हो चुके हैं और ये दोनों इंटरनेशनल खौफनाक बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान वाला और इंडिया वाला। उसके बाद भी आप देखें तो हुकूमत नादरीन क्या कर रही है। और ये जनाब लाहौर एयरपोर्ट से एक हफ्ते के दौरान 150 मुसाफिरों को उतारा गया है जहाज़ में, उसको बोर्डिंग पास नहीं जारी किया गया, इमिग्रेशन ही नहीं हुई। अच्छा, सेकेंडली जनाब दीगर भी एयरपोर्ट से इसी नौयत की इतलात हैं और ये कह लें कि FIA ने नए इंस्पेक्टर्स तैनात किए हैं जो इमिग्रेशन एरिया पर मौजूद हैं, और ऐसे लोग जो वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो विज़िट पर जा रहे हैं, उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। निगरानी करने की थोड़ी सी रीज़न मैं पहले बता दूँ। आपको मालूम ही है हमारे पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, ओवरस्टे कर रहे हैं, ओवरस्टे नहीं करते तो फिर एक मुल्क जाते हैं, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अगला मुल्क चले जाते हैं, और ये बारहा पाकिस्तान के लिए सुबकी का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान को डंकियाँ लग रही हैं, कश्तियाँ डूब रही हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद है वो पाकिस्तानी हैं। तो फिर उसके ऊपर हम भी कवर कर रहे होते हैं, व्लॉग भी कर रहे होते हैं कि नौजवान यहाँ से ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है या यहाँ के हालात फला हो गया, फ्लू हो गया। लेकिन एक इलीगल वे से किसी भी मुल्क के अंदर जाना, उसकी बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करना गलत काम है। तो डिफरेंट ममालिक की तरफ से गाहे बगाहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वजारत दाखिला को, पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये शिकायत दाखिल करी गई थी कि यार अपने लोगों को रोकें, ये तो तमाशा ही बन गया। तो अब इसकी रोकथाम के लिए जो FIA ने तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो ये है कि आपने अगर बाहर जाना है तो आपके पास ग्रेड 18 या ग्रेड 19 के ऑफिसर का एक हल्फनामा मौजूद होगा, जो ऑफिसर लिख कर देंगे कि जी इन साहब को मैं जानता हूँ, इनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और इन्होंने जहाँ आगे जाके जॉब करनी है वो बिल्कुल वैलिड जगह है और ये प्रॉपर तरीके से, कुछ फेक नहीं है इनका, और ये जनाब अपने काम काज के लिए जाएंगे और जनाब ये कोई 2 नंबरी नहीं है। सेकेंडली अगर विज़िट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जनाब इसी सर्टिफिकेट के अंदर कि जनाब ये इतने दिन के विज़िट पे जा रहे हैं और उतने दिन बाद बासानी वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ जाएंगे, तो लिहाजा इनको ट्रैवल करने दिया जाए। सम हो वो आपका गारंटर बन रहा है, मतलब कि अगर आप नहीं आएंगे तो उस ऑफिसर के ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं। जिस तरह हम कोई फॉर्म अटेस्ट करवाते हैं तो बहुत से लोग बड़ा कीनली देखते हैं यार किसका है, क्या है, कैसे नहीं है। वैसे तो हम उसके भी खिलाफ हैं जब सारी चीज़ें नादरा और सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। आप अभी भी वो पुराना स्टीरियो किस्म का तस्दीकी आपका निज़ाम चल रहा है, तो इस पर भी आवाज़ें उठती हैं कि उसको ख़त्म करें। लेकिन अब बाहर जाने वालों के लिए पूरा मामला जो है ये जनाब पेश आ रहा है। पंजाब के कोई 20-22 अजला के ऊपर UAE की गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया था कि अगर इनके पास जो भी बंदा पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहा है, अगर इन शहरों का उसका डोमिसाइल या इन शहरों का उनका पासपोर्ट पे एड्रेस है तो उनको वीज़ा ही नहीं देना आपने जनाब, क्योंकि ये लोग यहाँ के या तो बैगिंग करते हैं जो पकड़े गए वहाँ पे, या फिर आके ओवर स्टे कर जाते हैं, या फिर आके आए विज़िट वीज़ा पे अपना दूसरा काम काज शुरू कर देते हैं। तो ये जनाब 26 लोग ऐसे थे हाल ही में जो पकड़े गए हैं जिनकी वजारत दाखिला को बड़ी शिकायत पहुँची, जिसके बाद ये इक़दाम किया गया है। सम हो अब इसको देखें कि ये थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसा कानून है कि बाहर के मुल्क के शायद किसी बंदे को आप बताएं ना तो हंसते क्या रोना शुरू कर दे कि यार आप भी ऐसे, मतलब होता है ऐसे। वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 18वें ग्रेड के ऑफिसर की यहाँ पे वैल्यू है भाई, इतना ही 18वें ग्रेड के ऑफिसर की वैल्यू है तो वीज़ा ना लगवाएं, फिर 18वें ग्रेड के ऑफिसर के साइन करवा के भेज दिया करें। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान में गुरबत का ये हाल है, पाकिस्तानियों के ये मसाइल हैं, वो बड़ी मुश्किल से वो तगोदो करके ज़मीन बेच के, भैंसें बेच के, किसी से उधार मांग के, घर वाली का सोना बेच के वो बेचारे जा रहे होते हैं और फिर उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है कि 18वें ग्रेड के ऑफिसर के साइन। अल्लाह करे इस मुल्क पर नाज़रीन को रहम हो और कोई रास्ता निकले, बाकी नजर तो नहीं आ रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।